नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कन्भर्सेसन अफ फ्युचर टेन्सको पार्ट 2 मा छौँ। हामीले पार्ट 1 अगाडि गरिसकेका छौँ, जसमा सिम्पल फ्युचर र फ्युचर कन्टिन्युअसको गरेका छौँ भनेदेखि हामी यसमा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको एउटा कन्भर्सेसनहरू हेर्छौँ है। तर मैले यहाँ लेखेको छु, म यसलाई पढ्छु है। र फर्स्टमा यहाँ म यस्तो एरो दिएर पढ्छु। विल सी ह्याभ गन? No, she wouldn't have. Will you be back from Mama Ghar by next month? Yes, I should be back by then. Will you have taken your test by this time tomorrow? Yes, an important chapter of my life would be over. Will you have passed 10th class examination by the next year? Yes, I should have passed it by the time. Will the elections be over by March? Yes, the elections will be completed by March. Will your brother have returned from Canada? No, he wouldn't have. He wouldn't have. ल यसलाई फेरि नेपालीबाट पनि हेरौँ। यहाँनिरदेखि कि उनी गइसकेकी हुनेछिन्? उनी गइसकेकी हुनेछिन्। कि तिमी आगामी महिनासम्म मामा घरबाट आइसकेकी हुनेछौ? हो, म त्यस बेलासम्म आइसकेकी हुनेछु। भोलि यस बेलासम्म तिमीले परीक्षा दिइसकेकी हुनेछौ? हो, मैले आफ्नो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त गरिसकेकी हुनेछु। के तिमीले आगामी वर्ष 10औं श्रेणी पास गरिसकेकी हुनेछौ? हो, म तबसम्म 10औं श्रेणी पास गरिसकेकी हुनेछु। के चुनाव मार्चसम्म भइसक्नेछ? हो, चुनाव मार्चसम्म भइसक्नेछ। के तिम्रो भाइ क्यानाडाबाट आइसकेको हुनेछ? होइन, ऊ क्यानाडाबाट आइसकेको हुने छैन। फेरि एकचोटि फर्स्टदेखि विल सी ह्याभ गन? No, she wouldn't have. Will you be back from Mama Ghar by next month? Yes, I should be back by then. Will you have taken your test by this time tomorrow? Yes, an important chapter of my life would be over. Will you have passed 10th class examination by the next year? Yes, I should have passed it by the time. Will the elections be over by March? Yes, the elections will have completed by March. Will your brother have returned from Canada? No, he wouldn't have. यस्तै गरी तलको हेरौँ। Will have been plus for present perfect continuous। हामीलाई यसको स्ट्रक्चर थाहा छ। सब्जेक्ट प्लस shall will plus have plus been plus for plus object. Will you have been sleeping tomorrow at this time? No, probably I shall have been studying at this time. And what will your brother Rajiv been doing? Rajiv have been doing? He will have been preparing to leave for Pokhara. Will the policeman have been interrogating the pickpocket at this time? No, he will have been on his round. यसको एक्चुअली नेपालीमा हेरौँ। के भोलि तिमी यस बेला सुतिरहेका हुनेछौ? होइन, सायद म यस बेला पढिरहेको हुनेछु। फ्युचरको कुरा गरिरहेको छ। अनि तिम्रा भाइ राजीव के गरिरहेको हुनेछ? ऊ पोखरा जाने तयारी गरिरहेको हुनेछ। के यस बेला प्रहरी पाकेट मार्चसँग जिरह गरिरहेको हुनेछ? होइन, ऊ गस्ती गरिरहेको हुनेछ। अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको स्ट्रक्चर। अब क्वेसनदेखि नै जाउँ। विल प्लस ह्याभ प्लस बिन प्लस verb for स्लिपको verb for स्लिपिङ। त्यस्तै गरी यहाँनिर पनि लेखिरहेको छ सब्जेक्ट प्लस स्याल ह्याभ बिन प्लस verb for प्लस अब्जेक्ट। ल एक्चुअली फेरि माथिदेखि हेरौँ सर र म यस्तो यो हाइलाइट गर्दै जान्छु है त। सीता विल यु ह्याभ गन? नो, she wouldn't have. Will you be back from Mama Ghar by next month?
Yes, I should be back by then. Will you have taken your test by this time tomorrow? Yes, an important chapter of my life will be over. Will you have passed 10 class examination by the next year? Yes, I should have passed it by that time. Will the elections be over by March? Yes, the elections will be completed by March. Will your brother have returned from Canada? No, he wouldn't have. यस्तै गरी तलको नि हेरौँ. Ram, will you have been sleeping tomorrow at this time? No, probably I shall have been studying at this time. And what will your brother Rajiv have been doing? He will have been preparing to leave for Pokhara. Will the policeman have been interrogating the pickpocket at this time? No, he will have been on his round. यस्तै गरी फेरि नेपालीबाट पनि हेरौँ. के उनी गइसकेकी हुनेछिन्? उनी गइसकेकी हुने छैनन्. के तिमी आगामी महिनासम्म मामा घरबाट आइसकेकी हुनेछौ? हो, त्यस बेलासम्ममा आइसकेकी हुनेछु. भोलि यस बेलासम्ममा तिमीले परीक्षा दिइसकेकी हुनेछौ? हो, मैले आफ्नो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त गरिसकेकी हुनेछु. के तिमीले आगामी वर्ष 10औं श्रेणी पास गरिसकेकी हुनेछौ? हो, म तबसम्म 10औं श्रेणी पास गरिसकेकी हुनेछु. के चुनाव मार्चसम्म भइसक्नेछ? हो, चुनाव मार्चसम्म भइसक्नेछ. के तिम्रो भाइ क्यानाडाबाट आइसकेको हुनेछ? होइन, ऊ क्यानाडाबाट आइसकेको हुने छैन. यस्तै गरी तल पनि हेरौँ. के भोलि तिमी यस बेला सुतिरहेका हुनेछौ? होइन, सायद म यस बेला पढिरहेको हुनेछु. अनि तिम्रा भाइ राजीव के गरिरहेका हुनेछ? ऊ पोखरा जाने तयारी गरिरहेको हुनेछ. के यस बेला प्रहरी पाकेटमारसँग जिरह गरिरहेको हुनेछ? होइन, ऊ गस्ती लगाइरहेको हुनेछ. ल, हामीले यो भिडियोमा दुईटा कन्भर्सेसन हेऱ्यौँ जसमा चाहिँ विल ह्याभ अनि स्याल ह्याभ प्लस पप 3 थियो र अर्कोमा चाहिँ विल ह्याभ बिन प्लस पप 4 अथवा स्याल ह्याभ बिन प्लस पप 4 थियो है त. ल, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई.